إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي سبب الأمان من المخاوف والأحزان. يقول المولى عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عباد الله، بالأمس القريب كنا نستقبل الشهر الفضيل، وها هو قد أزف على الرحيل، ولكن بقيت منه بقية ثمينة، إنها العشر الأخيرة، وفيها ليلة العمر وغنيمة الدهر، إنها ليلة القدر. وسميت بليلة القدر لعظم قدرها عند الله عز وجل، فهي ليلة العظمة والشرف، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من المقادير، ولأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا، ولهذا فخم الله عز وجل شأنها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر. قال بعضهم: هذا تنويه بشرف هذه الليلة وتفخيم لشأنها، حتى لكأن عظمتها أكبر من أن تحيط بها الكلمات. ومن بركات ليلة القدر أنها ليلة نزل فيها القرآن الكريم، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى أفضل الكلام بأفضل الليالي والأيام على أفضل الأنام. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن بركات هذه الليلة مضاعفة الأعمال. قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، فالعمل الصالح فيها خير عمل 80 سنة. قال أهل العلم: حين جعل الله عز وجل أعمار هذه الأمة قصيرة أعطاهم هذه الليلة ليبلغوا بها فوق ما بلغت الأمم السالفة في طول أعمارهم، وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندهش له العقول، حيث من الله عز وجل على هذه الأمة بليلة يكون العمل فيها يزيد على 83 سنة و4 أشهر. ومن بركات ليلة القدر أنها ليلة معمورة بالسكينة والسلام ونزول الملائكة الكرام، وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. يقول المولى عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. وفي ليلة القدر الشريفة يأذن الله بالأوامر الملكية الكريمة لتنزل إلى عباد الله الصالحين غير موكب ملكي بهيج. قال المولى عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. قال المفسرون: أي بكل أمر من الخير، ونزول الملائكة إلى الأرض لأجل البركات التي تحفهم. ومن فضائل ليلة القدر أنها ليلة سلام وأمان، كما قال تعالى: سلام هي، أي ليلة خير وبركة على أولياء الله وأهل طاعته، أي ليلة خير وبركة على أولياء الله وأهل طاعته. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وصفها الله عز وجل بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام، ولكثرة السلامة فيها من العذاب، بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. ومن أنواع السلام في ليلة القدر أن الملائكة يسلمون فيها على المؤمنين القائمين فيها
قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: هو تسليم الملائكة في ليلة القدر على أهل المساجد. وقيل: لا يلقون مؤمنا إلا سلموا عليه، وهذا للعاملين فيها بالعبادة. قال العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى: السلام يشمل كل خير، فيشمل الغفران وإجزال الثواب واستجابة الدعاء وسلام الملائكة على أهل ليلة القدر. وبين الله عز وجل نهاية هذه الليلة ليحرص الناس على اغتنامها قبل فواتها: سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن مزايا ليلة القدر أن الله عز وجل يقدر فيها أمر السنة إلى السنة المقبلة. قال قتادة رحمه الله تعالى: تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق. يقول تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. والحكمة من إخفاء ليلة القدر ليجتهد المسلمون في جميع الليالي وتكثر حسناتهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله طلبا للأجر وتحريا لليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ومن الأعمال التي يتنافس فيها المتنافسون لاغتنام ليلة القدر ما يلي: أولا، قيام الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا، الدعاء. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: العارفون يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ثالثا، الاعتكاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الاعتكاف قطع العلائق على الخلائق للاتصال بالخالق. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله عز وجل وعكف بقلبه وقالبه على ربه سبحانه. عباد الله، ليلة القدر هي أعظم سوق للتجارة مع الله عز وجل، فإذا استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل، فهي ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والعشر الأواخر هي مسك الختام ونهاية السباق، فأسرعوا باللحاق فأنتم على وشك الفراق. فإن الخيل إذا شارفت نهاية المطمار بذلت قصارى جهدها، والأعمال بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر والآية الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. bayan haka ina shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai. Ina shaidawa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babba farin jakada zababbe cikin wannan al'umma aikake gare ta, wanda ya bi shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira, wanda ya balgace
ya karkace daga shirya annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikakken batacce kuma halakakke. ‘Yan uwa mu ji tsoron Allah, lalle mu dinga duba yadda al'amura suke gudana, mu duba yadda muka tsinci kanmu. Allahu akbar, a yau muna 24 ga watan Ramadan. Mutuna a baya mu ne muke cewa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, akan Allah ya mana albarka cikin Rajab da Sha'ban ya isar da mu Ramadan. Ga mu mun shigo 1 ga Ramadan, 2 ga Ramadan, 10 ga Ramadan, 20 ga Ramadan, 24 ga Ramadan. Wallahi al'azim, waɗannan kwanaki na 23 da suka gabata, wallahi har abada sun tafi ba za su kuma dawowa gare ka ba. Wanda ya aikin daidai ya tsira, wanda kuma bai tsira ba, dama ne, kwanaki ne kaɗan suka rage. Shi Ramadan, kamar yadda malamai suka sha faɗi muka sha nanatawa, ɗayan biyu ne, ya in ma ka fita ta ƙofar rahama a gafarta maka, ko kuma ka fita cikin Ramadan kana tsinannen Allah. Allah ya kiyashe mu. An ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin 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 har sau 3. Daga cikin amin ɗin da aka tambaye shi me yake nufi, sai ya ce Jibrilu ne alaihi salatu wassalam ya zo yake addu'a akan cewa dukkanin wanda Ramadanu ya shigo bai wani aikin da za a gafarta masa ba, Allah ya la'anci wannan mutumin, Allah ya tsine masa. Annabi ya ce amin, gaya min addu'ar mala'ika Jibrilu za a mayar ko tafiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Don haka ɗan uwa, dukkanin wanda ya dace a cikin waɗannan 23 kwanaki da suka gabata, madalla da wannan dace da yayi, kuma hani Allahu madalla da wannan dace. Ka ƙara zage dantse wajen ƙarashin waɗannan kwanaki da suka rake mana. Wanda kuma bai samu riskar waɗannan kwanaki ba, to waɗannan kwanaki ne bai fuka ƙirga su da yatsun hannu ba. Ka yi aiki tukuru wajen ganin lalle ka shiga cikin ‘yantattun bayi wanda Allah maɗaukakin sarki yake ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna. Wallahi kwanaki ne ‘yan kaɗan. Wa ya sanar da kai, wa ya sanar da ni, wa ya sanar da mu cewa za mu riske wani Ramadan ɗin. Wani kasan kun yi wancan Ramadan ɗin amma bai dawo yau ba, yana nan kuma har abada ya tafi kenan. Wannan ladan da ake tsammanin samu shi da shi har abada. To kai da ni da muka rage a yau, mu muke da wannan dama mu riski abin da ya mana saura a cikin wannan ainihin wato Ramadan. Shi yasa naga hutuban nan ta takaitu kai tsaye ta tafi abinda yake da mafi falalar girma a cikin wannan 10 ta ƙarshe da muke magana. Na'am, 10 ta riga da ta shiga, wataƙila ma maganar da muke akan daren Lailatul Qadri, wa ya sani ma ko an gani, wa ya sani ko ba a gani ba. Za mu tsinkaye ne mu faɗakar da kanmu, wataƙila idan ba a gani ba, to lalle mu riski waɗannan abubuwan da za su taimake mu ƙwarai da gaske. ‘Yan uwa, wani dare ne, wani lokaci ne wanda a duk duniyar lokuta da darare baya irin wannan dare. Dare ne na musamman a gurin Allah. Dare ne da Allah ya zaɓe shi, ya kawo zaɓaɓɓen wata, ya zaɓi alƙur'ani ya sauka a cikin wannan dare. Shakka babu wannan dare yana da matuƙar ƙima ƙwarai da gaske da daraja a gurin Allah maɗaukakin sarki. Wannan dare malamai suka ce an kira shi da Lailatul Qadri ne saboda girman sha'aninsa da matsayinsa a gurin Allah maɗaukakin sarki. A wannan dare ake hukunta dukkanin abin da zai faru a wannan shekara. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina, a cikin dukhan. A wannan dare ake hukunta dukkanin abin da zai wakana, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake faɗi. Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr, me ya sanar da kai game da daren lailatul qadr? Lailatul qadri khairun min alf shahr. Daren lailatul qadri yan uwa ya fi watanni 1000 alheri, ba wai suna daidai ba, a'a ya fi watanni 1000 alheri. Yau muƙaddara mutum zai zo yana shekara ta ibadar watanni 1000, wanda ya kai ka ce wa shekara 80 da ainihin wato shekara 80 da watanni kusan 4 da 'yan kai. To wanda ya zo yi ibada a wannan dare da izinin Allah ya fi wanda ya daɗe yana wannan ibada ɗin. Mu yi gwari-gwari, da mutum zai zo yi sallar dare a wannan dare ɗin, ya fi wanda ya ta yin sallah tsawon rayuwarsa tsawon shekara 80 da ainihin wato 83 da watanni 4. Wannan dama ce ‘yan uwa, wannan ta goma shi ne da Allah maɗaukakin sarki yawa wannan al'umma. Da haka mu zage dantse kwarai da gaske wajen ganin mun riske wannan ainihin wato a dare da Allah maɗaukakin sarki ya tanadar mana. Yana daga cikin albarkar da ke cikin wannan dare ‘yan uwa,
cewa akwai aminci da nutsuwa a cikin wannan dare ɗin, kuma ƙololuwan nutsuwa mala'iku za su dinga sassaukowa a cikin wannan dare. Tare da su akwai Jibrilu alayhi salatu wassalam, tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Al'allama Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala yake cewa saukar mala'iku da za su a cikin wannan dare, wannan babbar alama ce da yake nuna maka akwai alheri, akwai rahama, akwai albarka a cikin wannan dare ɗin. Saboda mala'ikun rahama ba za su zo su halarci gurin da ba a tsammanin rahama da alkhairi da albarka a wannan guri ba. ‘Yan uwa madalla da wanda aka riskar da shi a cikin wannan dare, Allah ka riskar da mu. Don haka ‘yan uwa lalle mu dage dantse wajen ganin mun riski wannan ainihin wato wannan dare da Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Malaman tafsiri suka ce ma'ala suna zuwa da dukkanin wani al'amari na alkhairi, suna zuwa saboda halattar wannan albarkar da take cikin wannan lokacin domin su kewaye su a cikin wannan ainihin wato rahama ɗin. Allah maɗaukakin sarki ya siffanta wannan dare da ainihin wato akwai aminci a cikin wannan dare ɗin, domin a nuna maka ma'abuta wannan dare suna cikin aminci, suna cikin lumana. A yau babu wani wanda ya fi ɗan wannan yanki namu buƙatar aminci da lafiya da zaman lafiya, musamman wannan yanki namu na arewa a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Aminci muke nema, mu koma gurin mai aminci muke nema, mu koma wajen haƙiƙanin mai bada aminci. Wancan ko wancan ba za su iya ba wallahi. Mu koma gurin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki majibincinmu na gaskiya, faruddu ila Allah maulahumul haqq, wanda yake shine majibincinmu na gasken gaske kuma shi yake bada aminci. ‘Yan uwa mu roƙi aminci a wannan lokaci na aminci a wurin mai aminci, shi kaɗai zai iya ba mu aminci a wannan yanki namu. Amma rara gefe da neman aminci a wajen waninsa za mu daɗe muna ihu amma ba mu ga abin da muke nema ba. Don haka mu zage dantse a wannan lokaci wajen yi wa ƙasarmu addu'a da Allah ya ba mu aminci, akan Allah ya amintar da mu, akan Allah ya zaunar da mu lafiya. Lalle wannan lokaci ne da ake tsammanin ainihin wato karɓar addu'a da izinin Allah. Don haka ‘yan uwa wannan lokaci ne da malamai suka ce duk muminin da ya haɗu da wannan lokaci ɗin to Allah maɗaukakin sarki lalle ya gama masa gamdakatar, ya gama masa ainihin wato dace. Al'allama Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala yana cewa lafazin assalam ɗin nan yana ƙunsar dukkanin wani alheri, yana ƙunsar gafara, yana ƙunsar cikan lada, yana ƙunsar karɓar addu'a, yana ƙunsar dukkanin wani abin da kake tsammani daga gurin Allah maɗaukakin sarki, saboda Allah mai aminci ne. Shi yasa daga cikin sunan Allah akwai assalamu, shi yasa ya yaddar mana daga cikin gaisuwar da za mu dinga yi ta ɗan musulmi ita ce assalam. Wa idha huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Shi yasa Allah yake gargadin muminai idan suka fita, idza darabtum fil ardi, idan suka fita, idza darabtum fi sabilillah wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaguna 'arada alhayati ad-dunya fa 'inda Allahi maghanimu kathira. Wanda ya muku sallama ya ba ku tayin goron aminci, to kada ku ce shi ba mumini bane, ku saurare shi da wannan aminci. Aminci sunan Allah ne. Kwanciyar hankali da zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki a kodayaushe ‘yan uwa. Don haka mu nemi aminci a gurin mai aminci, Allah ya amintar da mu. Don haka Allah maɗaukakin sarki, malamai suka ce Allah ya datar da mu daga da ba mu wannan daren lailatul qadri domin ya zamo duk wanda ya aiki a ciki ya yi daidai, ko in ce ya fi wanda ya watanni 1000 yana aiki a cikin wannan ainihin wato watanni ɗin. Wanda ya ibada a cikin daren lailatul qadri to ya fi wanda ya shekara 84 da ainihin 83 da ainihin wato watanni 4. Malamai suka ce saboda shekarun al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta da yawa, to amma idan ka zo dare ɗaya idan kai wannan aiki sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya datar da kai, ya baka wannan babbar garaɓasar wanda ba kowa yake samun ta ba. Ya Allah ka datar da mu, Allah ka isar da mu wannan daren lailatul qadri. Daren lailatul qadri ana tsammanin sa ne a mara na wannan 10 ta karshe. Ba ka taɓa tsammanin daren lailatul qadri a farkon Ramadan ko tsakiyar Ramadan, a'a yana 10 karshe na Ramadan, ko dai daren 21 wanda ya riga ya wuce,
ko daren 23 wanda ya riga da ya wuce, wanda ya gani ya gani, wanda bai gani ba watakila kuma mu riska a gaba. Allah dai ya sa in an gani ya sa mun gani, idan ba a gani ba Allah ya riskar da mu a cikin kwanakin nan da suka rage mana, a daren 25, a daren 27 da kuma a daren 29. Da yawan ruwayoyi sun zo sun nuna daren 27 akan iya tsammanin daren lailatul qadri. Me dabara mai wayo, me ba za ka tare a goman ƙarshe gaba ɗaya ka koma ga Allah ba? Kwanaki ne fa guda 10, shekara kwana nawa ce 300 da kaza, dukkaninsu kana sharholiyarka, kana abu kaza abu kaza. Kwana 10 ba za ka iya neman rayuwarka ba, ba za ka iya neman aljannaka a cikin wannan kwanaki 10 ba. Yau idan ka ce ba abin da za ka yi sai fuskantar Allah cikin kwanaki 10 nan, tabbas daren lailatul qadri zai zo, saboda Allah baya abin da ba daidai ba. Allah ne ya faɗi, annabi ya faɗi, wa man asdaqu min Allah qilan wa man asdaqu min Allah hadithan. Dole akwai wannan daren zai zo a cikin wannan kwanakin. Wallahi dan uwa, idan ka dace ya fi a baka duk duniya da abin da ke cikinta. Idan ka dace da wannan lokacin, kai ne babban wanda ya dace duniya da lahira. To me yasa ba za mu zage dantse wajen neman sa ba? Amma lokacin sai kaga wani yana bacci, ko kuma wani yana abin da ba shine yake akwai ba, wani yana kaza, wani yana kaza. Yau ka kaddara ka ce duk wanda ya dace da wannan daren an masa alkawarin wasu maɗuɗan kuɗaɗe masu tarin yawa. A lokacin za ka ga ma'anar ƙiyamun lai, a lokacin za ka ga rashin bacci, a lokacin za ka ga zaman dirshan, wai ana tsammanin wasu kuɗaɗe. Me kuɗaɗe idan ka haɗa su da gafarar Allah? Menene kuɗaɗe idan ka haɗa su da abin da Allah zai baka? Ma indakum yanfad wa ma inda Allahi baq. Abin da ke gurin ku wallahi zai kare, amma abin da ke gurin Allah yana nan tabbatacce subhanahu wa ta'ala. Don haka 'yan uwa, idan mun ga wannan dare ɗin, ga abubuwan da ya kamata a ce mu ainihin wato gabatar. Na farko, ana son mutum ya zamo ya yi ƙiyamun laili a wannan lokaci ɗin. Kada ka yadda a ce a cikin wannan 10 ƙarshen ka rasa sallah cikin jam'i, musamman salatul isha, saboda daren ayyakan fara daga lokacin da rana ta faɗi ne, daga lokacin da dare ya shigo. To wannan daren lailatul qadri akwai farko, akwai tsakiya, akwai ƙarshe. To wannan albarka duk tana game waɗannan lokaci ɗin. Ka fara daga ainihin wato salatu al-isha, ka sallaci salatul isha cikin jam'i, ya zamo ka tsaya tsayuwar dare a cikin wannan ainihin wato lokacin. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dukkanin wanda ya tsayu, afwan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, dukkanin wanda ya tsayu a daren lailatul qadri yana mai imani da kuma neman lada, to za a gafarta masa abin da ya aikata na zunubi. Allah ya gafarta mana. Na biyu, yan uwa, abin da ake so a yawaita a wannan lokacin ita ce addu'a. Uwar muminai na Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya riskar da ita daren lailatul qadri me za ta faɗi? Annabi ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kana son afuwa, ya Allah kai mini afuwa, Allah kai mana afuwa. ‘Yan uwa, mu haddace wannan, mu haddatar da wasu mu yawaita yin ta a waɗannan lokacin. Ya Allah, kai mai afuwa ne, kana son afuwa, Allah kai mana afuwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mu yawaita wannan addu'ar, ubangiji Allah madaukakin sarki zai mana afuwa da izinin Allah. Wato in fa Allah ya maka afuwa dan uwa, wannan zunubin da kai tsakaninka da shi babu wanda ya sani. Da za a bankaɗo a yaɗa shi cikin family ɗinku ko a cikin unguwarku, ba za ka ga abin da kake so ba. Wataƙila ka gwammace a ɗauki ranka da wannan abin da kai ɗin ya bayyana, amma Allah ya rufa maka asiri. To ga dama tuba ta zo, ba wanda ya sani, koma gurinsa ka nemi afuwa da yafiya. Allah mai yafiya ne, mai afuwa ne. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wallahi idan Allah ya yafe maka ka yafu, idan Allah bai yafe maka ba wanda zai iya yafe maka wannan al'amari din. Yan uwa, daga cikin abin da ake so a yawaita, idan mutum ya samu damar yin i'tikafi, a ce daren lailatul qadri ya zo ya same ka kana i'tikafi, kaga 10 da 10 kenan. Shi kansa i'tikafi din lada ne a karan kansa, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi i'tikafi a 10 ainihin wato ƙarshe ta cikin ainihin wato Ramadan, har lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. Don haka ‘yan uwa masu i'tikaf,
ka yanke dukkanin wata alaƙa ne daga mahalukai, ka koma zuwa ga ubangijin mahalukai wanda shine Allah maɗaukakin sarki, saboda ka samu wannan aljannar. Don haka ka killace kanka da da'a ta Allah maɗaukakin sarki, da yin duk abin da zai kusantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki. Kada ka zamo ka jajibo wani abin da zai fusata Allah maɗaukakin sarki. A lokacin da muke cikin wannan daren Lailatul Qadri, lalle ka san yadda za ka samu wani ƙadari na karatun alkur'ani, karatun ƙur'ani, saboda ai shi daren lailatul qadri din bai girmama ba, bai zama daren lailatul qadri ba har sai da aka saukar da zancen Allah a cikinsa. Don haka karanta ƙur'ani a daren lailatul qadri ba kamar karanta ƙur'ani a waninsa ba ne. Ladan da ake tsammani ba kamar ladan da za a baka a wajen lailatul qadri ba ne. Alƙur'ani zancen Allah ne. Lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya tashi saukar da alƙur'ani, bai saukar da shi a kowane wata ba, sai ya zaɓi ainihin wato watan Ramadan. A Ramadanu ɗin ma ba a saukar da ɗaya ga Ramadanu ba, ko goman farko ko goman tsakiya, sai aka kai shi goman ƙarshe. A goman ƙarshen ma sai aka zaɓi daren Lailatul Qadri, sai aka saukar da alƙur'ani, saboda alƙur'ani zance ne na Allah. To abinda zai bakunci zance na Allah dole ne ya zama babba. Ai babba shi ke saukar babba, ƙarami ina zai iya saukar babba. Don haka daren Lailatul Qadri ya fi kowane darare falala. Shi yasa Allah ya ce inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ai inna anzalna alqur'ana fi Lailatul Qadr. Aka saukar da alqur'ani sukutum da guda daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya, tare da rakiyar ma'a safaratil kiramil barara, mala'iku masu karamci, masu amana, masu da'a ga Allah maɗaukakin sarki. Sukutum da guda da ƙira'o'insa da ruwayoyinsa, yadda Allah ya hore a karanta, haka aka saukar daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya a dunkula a cura guri guda. Daga bisani aka dinga saukar da shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru 23. Don haka ‘yan uwa, mu karanta alƙur'ani a cikin daren Lailatul Qadri, mu karanta ƙur'ani, mu yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, mu yi tsayi wajen yin sallah. Masu i'tikafi su dage da karanta ƙur'ani da addu'o'i, mu kusanci Allah a wannan lokaci. Idan muka yi haka, kada mu manta, na ce mana an siffanta wannan dare da aminci, kuma muna buƙatar aminci a wannan ƙasa tamu. Dan Allah mu koma da gasken gaske gurin Allah. Wannan yanayi yankin namu da yake ciki, wallahi Allah kamar ya ara mana dama da lokaci ne. Ba za ku yi abin da ya dace ko ba za ku yi abin da ya dace ba. An gwada wane ya kasa, an gwada wane ya kasa, an gwada wane ya kasa. Me yasa ba za ka gwada Allah maɗaukakin sarki, ubangijin halittu gabaki ɗaya ba? Mu koma ga Allah gabaki ɗaya. Kowa yana da matsayinsa a gurin Allah. Wani addu'a kaɗai in yayi, wallahi an daina wannan ɗauke-ɗauke da fitintinin a wannan yankin namu. Wataƙila bai sani ba. Ka jarraba ka gani, a cikin al'umma akwai bayan Allah da idan mutum ya rantse cewa yanzu haka sai an yi ruwa duk da babu hadari, wallahi sai Allah ya yi don ya kubutar da wannan waliyin nasa. Suna nan a cikin mutane, amma wataƙila ba su sani ba. To kowa ya je ya riski wannan lokacin ƙarshen dare, daren Lailatul Qadri ko waninsa, mu koma ga Allah maɗaukakin sarki. Waɗannan fitintunu da tashina da muke gani da bamu ga irinsu a baya ba, ya Allah kai mana maganinsu. Ya Allah ka ba mu aminci, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ya Allah lafiya da zaman lafiya muka zaɓa ya Allah. Ya Allah dukkanin waɗanda da hannunsu ko suke wannan ɗauki ɗaiɗe da tashina, idan masu shirwa ne Allah ka shiryar da su, idan ba masu shirwa ba ne Allah kai mana maganinsu, Allah ka ɗaiɗaita su. Allah ba su fi ƙarfinka ba, Allah ka yi maganin adawa da samudawa, ya Allah waɗannan ba su gagare ka ba, idan ba mu san su ba kafi mu sanin su ya Allah ka amintar da mu a cikin wannan yanki namu, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah ka sanya muna daga cikin waɗanda ake ‘yantawa a cikin wannan wata. Allahumma amina fi awtanina, اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد بلادنا نيجيريا بخير فوفقه بكل ما تحب وترضى، ومن أراد بلادنا نيجيريا بشر فرد كيده في نحر، اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. الله كيمانا ما غنسو كوسوانيني يا الله بس فكر فنكبا كهلكد فرعون كهلكد هامان كهلكد جبابرة da suka gabata masu taurin kai ballantana na ƙarshen zamani
ƙananan alhaki ya Allah kai mana maganinsu, Allah ba mu da wayo, ba mu da dabara, ba mu da iyawa sai taka, ya Allah mun ka kuka gare ka, ya Allah ka ji kanmu, ya Allah kai mana rahama, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya, ka amintar da mu, ka sa mana aminci a wannan yanki namu, Allah ka karba mana wannan azumi namu, mamatanmu da suka rasu Allah ka sa ka ji kansu da rahama, idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani, waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya, Allah ka riskar da mu daren lailatul qadri, Allah ka yi mana afuwa da gafara a cikin daren lailatul qadri, ya Allah ka maimaita mana ramadanu shekaru masu yawa, ya Allah ka karba mana ramadanu ɗinmu, ya Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su rabauta a wannan wata mai tarin albarka. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.